ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सन्मानयोग सतगुरां दी पावन गोद विच बड़े ही अदब अते सत्कार सहित जुड़ बैठे गुरसिख सतसंगी जनों, सतगुरां दी अपार रहमत है तुहाडे ते। नेता प्रत बड़े उत्साह दे नाल सतगुरां दी पावन गोद विच बैठ के अपने समय नूं वाहिगुरू दी याद विच जोड़ के सफला बनाउंदे हो। कल शाम दे दीवाना दे विच आप जियां ने सरवण कीता सी चोची प्रीतम दशमेश पिता सतगुर अपने नानके पिंड लखनौर साहिब दी पावन धरती ते नेता प्रत नवे नवे चोज वरताउंदे ने। आनंदपुर साहिब तो घोड़ा लेके मामा जी जदों हाजिर होए, अज मेरे सतगुर सच्चे पातशाह जी उस घोड़े की सवारी करके शिकार खेडण वास्ते गए। फिर मसंद घोगा बार बार बेनतियां करदा है उहदे पिंड चल के गए। ओदी करतूत देख के सतगुरां ने उन्होंने स्पष्ट जे बचन कह दिते। इस तो बाद अंबाले की धरती ते जिथे गुरुद्वारा बादशाही बाग है, सतगुर जी आप इत्थे सिखां समेत चल के आए। बाज नूं जानवर दा मांस खवाया, इहदा रहस्य भी प्रगट कीता। उपरंत मेरे सतगुर चल के लखनौर की धरती ते आए। इथों तक आप संगतां ने सतगुरां दे पावन जीवन की कथा का आनंद माणिया सी। आओ कुछ क समां मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। रसना करो पवित्र आदब सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तब हे आन पहुँचे लखनौर, विश्रामे सोटी सिरमौर। अज शिकार खेडण तो बाद चोची प्रीतम गोबिंद राय जी अपने साथियां दे समेत चल के नगर लखनौर विच आए। हुण सतगुरां नूं घोड़े ते सवार वेख के पिंड दीयां संगतां, माता जी, दादी जी सारे बड़े प्रसन्न ने, क्योंकि सतगुरां ने शुरुआत कर दित्ती है घोड़सवारी दी। हथियार पाउण लग पए ने। हुण दशमेश पिता जी दे साथी भी चाहुंदे ने भी असीं भी इन्हां दे नाल घुम्मीए फिरीए, इन्हां वर्गे बन जाइए। पर मेरे कलगीधर पिता जी कदे कदे सुभाव बदल लैंदे ने। सहज सुभाव बच्चियां च खेडण लग पैंदे, कदे शिकार बिरती करदे ने। असल विच सतगुरां दा मन नानके पिंड लखनौर साहिब नहीं लगदा। अंदरों नहीं चाहुंदे इस धरती ते वसना, क्योंकि सतगुर जी इस दुनिया नूं तारन वास्ते आए ने, छुपण ते लुकण वास्ते नहीं आए। पर माता जी चाहुंदे ने गोबिंद राय जी कई महीने इस धरती ते बतीत करन। एक दिन बहुर चढ़े चल गए, मृगन पलाए दूर थिर थिए। अगला दिन होया, सतगुर अपने मामा जी नूं कोल बुला के कहंदे, मामा जी चलो शिकार खेडण चलीए। उन्हां उसे वेले हामी भरी है। कुछ सिखां नूं सिपाहियां नूं नाल ले के सतगुर जी घोड़ियां ते सवार होके अज फिर लखनौर नगर तो बाहर निकले ने, जंगलां विच प्रवेश होए। ग्राम पुस्थले को चढ़दे हे, ठांडे भए जाए सुख गृह। हुण जंगलां च शिकार खेडदे खेडदे हिरनां दा शिकार कर रहे ने, जीवां दा उधार सतगुर कर रहे ने।
ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਪੁਸਥਲਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਕ ਸਮਾਂ ਜਬ ਖਰੇ ਬਿਤਾਇਓ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗੜ ਚਲ ਆਇਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਦੇਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਰੁਕਿਆ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। 1 ਘੰਟਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਲੂਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੂਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗੜ, ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਰੰਗੜ। ਰੰਗੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲੂਖੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗੜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਖੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁਸਤਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਰਤ ਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇ ਜਾਈ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਹੁਤੋ ਇਕ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੜ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਖੀ ਦੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੀਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਰੰਗੜ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੰਗੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਈ। ਜੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗੜ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਈ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੁਸਤਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਰੰਗੜ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਛਾਨ ਆਨ ਭਗਨਿਓ, ਤਬ ਰੰਗਰ ਨੇ ਬੂਝਨ ਕੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਰੰਗੜ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਕਰਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੰਗੜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੋ ਬਾਲਿਕ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪੂ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਸਮਾਨ ਬਜਦਾਪੂ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗੜ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੋ ਭਾਖਿਓ ਨਾਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਭ ਜਗ ਪੂਜਹਿ ਆਈ। ਹੁਣ ਨਾਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਰੰਗੜ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਲਾ ਮੱਥਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 70-80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਰੰਗਰ ਕੇ ਸਿਦਕ ਵਿਸਾਲਾ, ਬੰਦਨ ਹਿਤ ਆਇਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ, ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਰੰਗੜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਰੰਗੜ ਸੋਚੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਰਕਸ਼ ਤੇ ਸਰ ਪੰਜ ਨਿਕਾਸੇ, ਧਰ ਕਰ ਕਰਮ ਹੈ ਹੋਇਸ ਪਾਸੇ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਟੇਕ ਲਾ ਮੱਥਾ। ਰਗੜ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਲੇਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਸੂਰਵੀਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੀਰ ਨੇ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਰੱਖਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੋੜਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਰੰਗੜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰੰਗੜ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ। 5 ਤੀਰ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰੰਗੜ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਆਕੇ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਹੋ, ਬਸਤਰ ਹੋ ਬਰ ਹੇਰ ਅਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੁੱਛ ਜੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਓਏ ਸੱਜਣਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ, ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, 11 12 12.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਫੜੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੂਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਰਗੜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਸੀਸ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨ ਬੈਨ, ਰੰਗਰ ਭਰੇ ਸਮੁਖ ਕਰ ਨੈਣ। ਹੁਣ ਤਰਸ ਕੀ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਜੇ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੈਣ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੱਥਰ ਇਨਸਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਏ। ਹਰ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਲਿਹੋ ਉਪਾਇਨ, ਪੁਨ ਹੈ ਸਪਰਸੋਂ ਕਰ ਸੋ ਪਾਇਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਭੇਟਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆ ਜੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਫੜੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮਰਜ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਸਜਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲੈ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਦਾ ਕਹਿ ਲੀਨੇ ਹਾਥ, ਤਬ ਤਿਨ ਧਰਿਓ ਚਰਨ ਪਰਮਾਥ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੱਥੇ 'ਚ ਪਾ ਲਏ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੇਰੀ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਸੰਭਾਲੋ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਦਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਦਾ ਫੀਕਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਕਦੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਤੋਲੀ। ਰੰਗੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਨਾਈ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਪਾਠ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਨ ਹਰਕਤ ਹੋਏ ਸਾਧਨ ਸਿਧਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਨਿਜ ਮਾਰਗ ਡਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਦੂਰ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਲੁਖੀ ਨੂੰ, ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਬ ਝਾੜਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਰੰਗੜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਮਲ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਜ਼ਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜੱਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਪਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਹੀ ਮਰਦ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਤਾਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਭੀਮ ਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਛੂਤ ਜਾਤ ਦਾ ਨੀਵਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੌਧਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਘੁਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਕੁਛ, ਅਕਲ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ। ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਐਡੀ ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਇਹ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਛੂਤ ਛਾਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਈ, ਨਾਈ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਤ ਭੇ ਲਖਨੌਰ ਮਝਾਰਾ, ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨ ਸੁਖ ਧਾਰਾ। ਉਧਰ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 5 ਤੀਰ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼। ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੇਤੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਹਿ ਸਮੈ ਬਿਤਾਇਓ, ਚਿਤ ਵਹਿ ਪਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਠਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਏਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹਾਨਾ ਕਾਹਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਖੱਤ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਖੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਣਜਾਣ ਪੌਣੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੁਗ ਮਾਤਨ ਟਿਕ ਬੈਠ ਬਖਾਨੀ, ਕਿਮ ਚਲਬੇ ਕੀ ਮਸਲਤ ਠਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਲ ਬਟੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। ਬਸਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਪਨ ਸਥਾਨਾ, ਹੁਕਮ ਗੁਰਨ ਕੋ ਚਾਹੇ ਮਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੈਠਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭੇਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਸੀਏ, ਆਪਣਾ ਨਗਰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾ ਗਏ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਰੰਗ ਜੇ ਫੇਰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਥਾਨੈ, ਇਤ ਬਸਬੋ ਅਬ ਨੀਕ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਓ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ, ਰੱਖੋ ਰੱਥਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਕਦੇ ਬਚਨ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਤ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਨਾ ਕਾਈ, ਸਭ ਵਿਦ ਮਹਿ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਥਾਈ। ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਪ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਐ, ਨਾ ਕਰ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਪਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਨਿਕਟ ਜੇ ਚਹਿਤ ਨਾ ਜਾਣਾ,
ਤੋ ਕਿਸ ਕੋ ਬਲ ਚਲਤ ਮਹਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਠੀਕ ਰਾਇਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਣਾ ਏ। ਦੇਸ਼ਮ ਵਾਸੀ ਜੰਗਲ ਆਦ ਤੇਹ ਠਾਂ ਹਮਰੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭਾਫਨਾ ਗੱਡੀ ਮਰਦ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਆਦਿਕ ਅਨਕ ਉਪਾਏ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਬਸਤ ਬੋਥਾਏ। ਦੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਕਾਹਲੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਨੇ ਬੇਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਏ ਤਿਨ ਤੇ ਪਾਤੇ ਪਠਪੁਰ ਮਾਏ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਭਰਮ ਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪੋ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮਰਗ ਲੈ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੈ ਆਏ ਹੁਣ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਢਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਵਾ ਮਨ ਜੰਝੂ ਸਾੜਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਦੋਂ ਤੜਫਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਅਮਰਨਾਥ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ? ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਧੁਰਾਏ ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਜੜ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਰੁੱਖ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਫੁੱਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਮਰਨਾਥ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ।
ਉੱਥੇ ਕੱਟੜ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਠਾਏ, ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ ਸੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਰਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਤਾਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪੰਡਤ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਆਫਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੇ। ਤਬ ਤੇ ਅਵਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹਕਾਰਨ, ਤੋਰਾ ਕਰਤ ਸ਼ਰਾ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਲੋ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੋ ਕਮਾਏ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਦੀਏ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚਾਪੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਅਹਦੀ ਨਿਕਟ ਪਠਾਏ, ਤਿਨਹੁ ਸੰਗ ਨਹਿ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਆਏ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮੇ ਰਹਿ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੈਫਾਬਾਦ ਥਿਰੇ ਜਬ ਆਏ, ਖੋਜਨ ਹਿਤਗਨ ਫੌਜ ਪਠਾਏ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਫਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਸੈਫਾਬਾਦ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸੈਫਦੀਨ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਖੂਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਮਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ। ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਥਲ ਤੱਕ ਬੈ, ਹਵੈ ਕਰ ਤਿਆਗ ਆਪ ਗੇ ਤਬੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਤਿਆਗੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸੈਫਦੀਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੈਫਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਰਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਣੇ। ਸਮਾਣੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫੌਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ। ਮਰਦ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਮਾਣਾ, ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜੀਂਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਾਏ ਆਗਰੇ ਸੋਚਨ ਹੇਤ, ਪਠੀ ਮੁਦਰਕਾ ਹੀਰਾ ਸਵੇਤ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਾਪ ਤੇ ਗਲ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਕੀਮਤੀ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਤਾਰ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੱਲਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਬਲ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 12,000 ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਯੋ ਅਯਾਲੀ ਦਇਓ ਦਸ਼ਾਲਾ, ਸੋ ਕਹਿ ਲੀਨ ਦੇਖ ਕੁਤਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਜੜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12,000 ਦੀ ਫੌਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਲੈ ਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਾਜੀਆਂ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਅਕਲ ਆ ਜੂ, ਆਪੀ ਕਹੂ ਇਹ ਕਰਾ ਲਓ ਮੈਥੋਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਧਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 1 ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਰਕਸਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1.25 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਬਚੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ, 3 ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਬਣਾਉਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਈਓ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਜਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਾਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਸੰਗ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕਰ ਗਇਓ, ਉਪਬਨ ਆਏ ਬਤਾਵਨ ਭਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਦਾ ਪੇਚ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਛਲ ਕੀਤੇ, ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਭੋਲੀਏ, ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪ ਭਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਵਿਵਾਕ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਤੇ ਲੈ ਸੰਗ ਦੁਰਗ ਉਤਾਰੇ, ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਥਾਨ ਸਿਧਾਰੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਦ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀਏ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਦ ਨੇ ਜੇ 14 ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਆਪ ਹੀ ਕੀਨਾ, ਕੋ ਨਾ ਹਟਾਏ ਸਕੇ ਹਿਤ ਭੀਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਖੇਡ ਆਪ ਵਰਤਾਈ, ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਏਡੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਕਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਕੱਟਣ ਆਏ ਆ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਚੁੱਪ। ਜੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਰਾਜ਼। ਜੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਣਜਾ ਨਾਰਾਜ਼। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਕਰਹੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਅਬ ਤਿਆਰੀ, ਸੁਨ ਮਾਤਨ ਦ੍ਰਿਗ ਆਸਨ ਡਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣੋ। ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਰਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਅਥਰੂ ਘੇਰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਤੇ ਲਓ ਸਾਡੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਛੁਪਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁਕਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੀਰਗ ਸਵਾਸ ਲੇਤ ਬਹੁਬਾਰੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਾਂ ਕਰਤਕਾਰੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਚਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਵਕਤ ਟਾਲ ਲਿਆ। ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ 14 ਸਾਲ ਵਕਤ ਟਾਲਿਆ, ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਰਾਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਪਿਆ ਤੇ ਵਕਤ ਈਸਾ ਦੇ ਵੀ ਆਗੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਰੱਬ ਦਾ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ। ਪਰਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਕੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਰੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਧੀ ਤੇ ਮਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੁਦੀ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਆਖੇਗਾ ਹਵ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲ ਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਦਾਤਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਸੀ ਪਾਪੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ ਬਿਨ ਭਨੇ ਪਿਆਨੇ, ਸੰਕਟ ਮਹਿ ਕਰ ਸਭ ਗਲਤਾਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਭਰਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਖੱਤ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ।
गुर मेरा संग सदा है नाले, कदों नाल है, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जदों कोई सिमर के याद करके उन्हें चेते करता ते तां गुरु नाल हुंदा है। वो है ते है, पर मन समझाउण वास्ते मन नूं ये समझाउणा पैना, दसना पैना। गुरु हर थां ते है, तू अख खोल के वेखते सही, तू हर बंदे च वरतदा है। जे कोई बुरा भी कहता है, गालां भी कढ़दा है, चंगा भी आखदा तां भी शुकराना कर, मेरा गुरु बोलदा आखो सतनाम। जे है कोई औगण तां ही दूर होएगा। जे दुनिया सानू चंगा ही कहण लग जे, फिर औगणां ते पर्दा पै जाए। जदों जमाना माड़ा कहण लग जे ते फिर औगण बंदे नूं दिसदे ने, ते फिर वो औगणा का त्याग करके गुणा कोल आउंदा ते कहंदा गुरु मैं अपराधी हां, सतगुरु जी मैं गुनहगार हां, तेरे तो बड़ा कोई बख्शणहारा नहीं, कृपा करके बख्शो। माता जी वरा करदे पोते 1 महीना रुक जो, पर कहंदे नहीं मां 2 महीने पहला रुके, 3 महीने पहला रुके, तुसी खारे पानी तो भी मिठा करता, हुण जो मर्जी करी जाओ, हुण मैं नहीं इत्थे रहना। सतनाम। असीं आनंदपुर साहिब जाना है, हुण इत्थे मर्ज ने जिद्द कीती है, वचन कीता है, हुक्म कीता है, आनंदपुर साहिब दीआं तैयारियां ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ